والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ الكلام في سورة النازعات. الله عز وجل يقول سبحانه، وهي سورة مكية: يقسم الله عز وجل بالملائكة الكرام. والمعلوم أن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، وهم كامل الانقياد لأمر الله، ويسارعون في تنفيذ أمره، يفعلون ما يؤمرون. سبحان الله. فأقسم والنازعات غرقا، يعني الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح، يعني تشتد في نزعها حتى تخرج الروح. والناشطات نشطا، هم الملائكة أيضا التي تجتذب الأرواح، تشدها، تجرها بقوة ونشاط. والسابحات سبحا، أي الملائكة السابحة في الهواء، طائرة في الهواء صعودا ونزولا. فالسابقات سبقا، السابقات سبقا، يعني المسارعات لتنفيذ أمر الله جل وعلا سبحانه. نعم. آه طبعا فالمدبرات أمرا، السابقات في توصيل الوحي إلى رسل الله. فالمدبرات أمرا يعني الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، يسوقون الأمطار والسحب، وينبتون النبات والأشجار، ويسوقون الرياح، ويحركون البحار، ويرعون الأجنة في بطون أمهاتهم، ويعني يرعون الحيوانات، ويقومون على خدمة الجنة والنار وغير ذلك. قال: يوم ترجف الراجفة، يعني تقوم الساعة فترتجف الأرض وتزلزل، تتبعها الرادفة، أي رجفة أخرى غير الأولى. قلوب يومئذ واجفة، القلوب كلها تكون منزعجة وفي هلع من شدة ما ترى وتسمع. حتى قلوب الرسل تكون في هلع شديد جدا. أبصارها خاشعة، أي الأبصار ذليلة ملكها الفزع. والكفار في الدنيا يقولون مكذبين: أإذا كنا عظاما نخرة، يعني هل إذا متنا وأصبحنا عظاما مفتتة نعود مرة أخرى نبعث؟ تلك إذا كرة خاسرة. قالوا استبعدوا أن يبعثهم الله وأن يعيدهم، فبين الله سبحانه أن هذا أمر سهل. قال: فإنما هي زجرة واحدة، أي نفخة واحدة في الصور، فإذا الخلائق كلهم بالساهرة، يعني الكل على وجه الأرض. هل أتاك حديث موسى؟ أي قد أوحينا إليك بأخبار موسى صلى الله عليه وسلم. هنا هل بمعنى قد، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني ناداه الله عز وجل في الوادي الذي في سيناء، وادي مقدس واسمه طوى. نعم. قال له ربه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب تدعو فرعون الذي طغى، يعني تعدى واشتد في كفره. فقل له بكلام لين: هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك أن تزكي نفسك وتطهرها من الكفر إلى الإيمان، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدلك على الله وعلى ما يأمر به وكيفية عبادته. فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فأراه الآية الكبرى، يعني موسى عليه السلام أظهر لفرعون الآيات الكبرى. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ولكن فرعون كذب وعصى أمر الله ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في رد الحق وتكذيبه. فحشر فنادى، أي جمع الناس والجنود أجمعين، فنادى فيهم قائلا: أنا ربكم الأعلى، مدعيا الربوبية مكذبا مضللا. فعاقبه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. تفضل مجيد. Salam alaikum, ya Shaykhana. Aujourd'hui, nous commençons donc l'explication de le sens de Surat An-Nazi'at, qui est la Surat 79, donc qui vient après Surat An-Naba, dont nous avions expliqué l'essence la semaine passée. Surat An-Nazi'at est une surah Makkiyah, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à la Mecque. C'est une surah qui a été révélée à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par jurer sur les anges nobles, car et la foi en ces derniers, la foi
en les anges fait partie des 6 piliers de la foi. La foi aux anges fait partie des 6 piliers de la foi, ce qui nous montre leur importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne jure pas une chose que par son importance. Et leurs actes, les actes des anges, nous montrent à quel point ils sont soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à quel point ils se précipitent pour les accomplir et les mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا par ceux qui arrachent violemment. Et ici, ce sont les anges qui enlèvent les âmes par force. Les anges qui enlèvent les âmes au moment de euh, la mort par force et qui les enlève jusqu'à ce que les âmes elles sortent, jusqu'à ce que les âmes elles sortent du corps. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا et par ceux qui recueillent avec douceur. Et eux, ce sont les anges qui enlèvent les âmes par, par force et par énergie, mais pas euh, aussi fermement et non pas aussi violemment que les autres. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا par ceux qui voguent librement, c'est-à-dire les anges qui volent et qui descendent dans les airs. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا puis s'élance à toute vitesse. Puis s'élance à toute vitesse. C'est ceux qui se précipitent pour accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui précèdent les shayatins pour faire parvenir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les prophètes afin que ces derniers ne volent pas, afin que ces derniers ne prêtent pas l'oreille afin de voler une partie de la révélation. Donc ils se précipitent c'est les anges qui se précipitent pour amener la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala aux prophètes avant que les shayatins ne puissent intercepter quoi que ce soit. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا et règle les affaires, ceux qui règlent les affaires, c'est-à-dire les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargés d'administrer ou d'accomplir de nombreuses affaires parmi les choses du monde yani de celui qui nous concerne, c'est-à-dire les hommes, al-alam al-sufli, le bas monde entre guillemets, et le monde d'en haut, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre des anges, de la révélation, etc. Et également aussi du ciel. Et donc, ce sont ceux qui sont chargés de la pluie, ceux qui sont chargés des plantes, des arbres, du vent, ainsi que les mers, ainsi que les jardins, ainsi que les animaux, le paradis, l'enfer, etc. Donc, ce sont ceux qui sont préoccupés, qui se préoccupent de gérer ces affaires-là. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ le jour où la terre tremblera. Le jour où la terre tremblera. Et ça, c'est le jour du jugement. Le jour du jugement, la terre tremblera euh, et bougera. Naam. Et ça, c'est un des signes de l'heure. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ sera suivi hmm, sera suivi du deuxième. Et ça, ce sera le deuxième tremblement. Le deuxième tremblement. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ comment est-ce que seront les gens ce jour-là? Allah Azza wa Jalla, il dit ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. Des cœurs qui seront agités d'effroi. C'est-à-dire que ces cœurs-là, le jour du jugement, lorsqu'ils seront ressuscités par les choses effrayantes qu'ils verront et la situation extrêmement apeurantes qu'ils vivront, leurs cœurs vont trembler. Leurs cœurs vont trembler et seront agités et remplis d'effroi. أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة et leurs regards se baisseront.
et ils auront un regard d'une personne qui est humiliée et une personne qui est soumise et qui sera emparée de la peur. Et les kuffars, lorsqu'ils étaient dans cette dunya, ils disaient, en traitant de mensonge, qu'est-ce qu'ils disaient, les kuffars? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً lorsque nous serons ramenés à notre vie première, est-ce que lorsque nous serons ramenés à notre vie première, yani, est-ce que ça c'est possible? تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Ils disent euh, non, euh, et quand nous serons des ossements pourris, ensuite ils disent ce sera alors un retour ruineux. Ce sera alors un retour ruineux. C'est-à-dire qu'ici, par ces paroles-là, ils ont rendu presque impossible cette chose-là. Et ils ont prétendu que ceci était peu probable. Il était peu probable il soit ressuscité ce jour-là et qu'un jour, il soit, après avoir été poussière sous terre, il soit ressuscité et qu'ils retrouvent leur forme initiale. Ils ont rendu cette chose-là peu probable et ils ont traité de mensonges les envoyés qui leur ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, ensuite, va montrer que, en vérité, ceci est une chose simple pour lui. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Ce ne sera qu'une sommation. Ce ne sera qu'un seul souffle. Ce ne sera qu'un seul souffle dans la trompe. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Et c'est alors qu'ils seront sur la terre. En un seul souffle, dans la trompe, ils seront immédiatement ressuscités et ils seront sur une autre terre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du récit de Moussa en disant Hal ataka hadithu Moussa. T'est-il parvenu le récit de Moussa et les informations euh, de, de son récit de Moussa sallallahu alayhi wa sallam. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Quand son Seigneur l'appela dans Touwa, la vallée sanctifiée. Et c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala, cette vallée de Touwa, la vallée de Touwa, c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa. L'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa de vive voix. Et c'est à cet endroit-là qu'il lui a octroyé la révélation. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Rends-toi vers Fir'aun, il s'est rebellé, ou bien il a transgressé. C'est-à-dire, il a transgressé les limites et sa mécréance s'est intensifiée. Faqul lahu, dis-lui alors, c'est-à-dire avec de bonnes paroles. Hal laka ila an tazakka. Voudrais-tu te purifier, c'est-à-dire purifier ton âme de la mécréance et de l'outrance? Wa ahdiyaka ila rabbik, et que je te guide vers ton Seigneur, et que je te guide vers vers ton Seigneur, que je te montre ses droits et son adoration. Fatakhsha, afin que tu le craignes. Afin que tu le craignes lorsque tu auras connu, c'est-à-dire lorsque tu auras connu le droit chemin. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Il lui a alors il lui fit voir alors le très grand miracle. Et ici, c'est-à-dire les grands miracles. Ici, c'est au singulier, mais en vérité, c'est l'ensemble des miracles qui font partie des grands miracles, c'est-à-dire l'espèce des grands miracles. Et ça, c'est ce qui est rapporté dans d'autres versets, tels que la parole d'Allah. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Il lança son bâton et c'est alors que il se transforma en
un serpent vivant et il a enlevé sa main et c'est alors qu'elle était blanche pour les gens. Et ça, c'est les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Moussa alayhi salam, prouvant donc euh, sa prophétie. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Mais il traita de mensonge et désobéit. Yani Pharaon. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Ensuite, il tourna le dos et s'en alla précipitamment, en se précipitant de répliquer la vérité et de la traiter de mensonge. Fahashar, et il rassembla, c'est-à-dire son armée. Il a alors rassemblé son armée. Fanada faqal, et il leur proclama Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il a alors prétendu posséder la ar-rububiyya, la seigneurie par mensonge, mensongèrement, et en égarant les gens. Et en égarant les gens. نعم شيخ أحسن الله إليك توقفنا عند الآية أنا ربكم الأعلى هكذا. لسه أنا سأقولها الآن. نعم سأقولها الآن. أحسن الله إليك. قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني فرعون الذي أخذه الله نكال الآخرة والأولى فيه عبرة لكل إنسان عنده خشية، موعظة لمن يخشى الله وينتفع بالآيات والعبر، ويعلم أن كل من تكبر وعصى وحارب الرب العظيم الله يعاقبه في الدنيا والآخرة. ثم الله عز وجل يوجه خطابه إلى الكفار الذين ينكرون يوم القيامة، ينكرون البعث والنشور، فيقول أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء؟ السماء طبعا أعظم، بناها الله سبحانه بناء عظيم، رفع سمكها أي رفع جرمها يعني حجمها، فسواها بإحكام وإتقان، وأغطش ليلها يعني جعله مظلما فيظلم وجه الأرض في الليل، وأخرج ضحاها وجعل النور في الضحى عظيم بدءا من الشروق والضحى طول اليوم لمصالح الدين والدنيا، والأرض بعد ذلك دحاها. ثم إن الله بعد خلق السماء دحى الأرض يعني جعلها مستديرة كالبيضة، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، أي الله جل أخرج منها ضروريات الحياة وأعظمها الماء وهو سبب المرعى، والله أرسل الجبال لتثبت الأرض. فإذا جاءت الطامة الكبرى أي إذا جاءت القيامة العظمى يوم يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، يتمنى زيادة الحسنات ويتمنى لو أن بينه وبين السيئات أمدا بعيدا، وبرزت الجحيم لمن يرى أي ظهرت النار ظاهرة واضحة لكل أحد. فأما من طغى أي جاوز الحد بالكفر والكبائر وآثر الحياة الدنيا أي اختار الدنيا وفضلها على الآخرة، فصار سعيه وعمله لها مستسلما لشهواتها ونسي الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، إذا مقره الدائم هو النار والعياذ بالله. وأما من خاف مقام ربه أي خاف عظمة الله ووعيد الله وأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن الهوى عن الشيطان الذي يضلها ويضيعها ويصير هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وجاهد الهوى والشهوة فإن الجنة هي المأوى المستقر الدائم. ثم قال عن رسول الله يسألونك يا رسول الله عن الساعة أيان مرساها يعني متى تقع، فالله قال فيما أنت من ذكرها أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها، ثم إنك لا تعلمها ولا أي أحد يعلمها إلا الله، إلى ربك منتهاها، علم الساعة لله وحده، إنما أنت منذر من يخشاها، أنت ليس لك مهمة إلا التحذير من الساعة لمن يخشى مجيئها ويخاف الوقوع بين يدي الله، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني يوم القيامة يشعرون أنهم ما عاشوا في الدنيا إلا ساعات قليلة. نعم والدنيا فعلا قصيرة، والله كما أرسلت لك الفيديو اليوم يا مجيد ترى فعلا الدنيا منتهية. الله المستعان. تفضل يا مجيد. الله المستعان بارك الله فيك شيخ. نعم. Ensuite donc
Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce qu'il a fait de Fir'aun, de ce qu'il a fait de Fir'aun, en disant فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Allah Azza wa Jal le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et celle de d'ici-bas, c'est-à-dire la, euh, la punition, et Allah Azza wa Jal l'a puni par, par le fait d'être englouti par la mer dans cette dunya, et il sera ensuite châtié fil akhirah. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint, c'est-à-dire il y a une exhortation pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui profite des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les leçons, et qui sait que toute personne qui s'enorgueillit et qui désobéit et qui essaye euh, yani de se mettre contre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal le châtiera et le punira dans cette dunya et dans l'akhirah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à ceux qui ont rejeté la résurrection en leur disant A antum, est-ce vous, c'est-à-dire ô être humain, ashaddu khalqan amis sama'u banaha, êtes-vous plus dur, ô vous humains, en création, c'est-à-dire d'être créé, ou bien le ciel qu'il a construit. Rafa'a samkaha. Allah a bien élevé Allah a élevé sa voûte. Allah a élevé sa voûte, et il a élevé sa taille. Fasawwaha. Puis l'a parfaitement ordonné. Puis l'a parfaitement ordonné, c'est-à-dire avec perfection. Wa aghtasha laylaha. Et a assombri sa nuit. Il a assombré la nuit par les ténèbres de la nuit et de l'absence de la lumière. Wa akhraja duhaha. Et fait luire, et fait briller, et fait luire son jour. C'est-à-dire, il a fait apparaître la lumière éclatante pour ses serviteurs, afin qu'ils puissent profiter de ce qu'il y a sur terre. Wal arda ba'da dhalika. Et quant à la terre après cela, c'est-à-dire après la création du ciel, dahaha, il l'a étendu. Il l'a étendu. Alhamdulillah. Il l'a étendu et il en a fait une terre ronde semblable à un œuf, une terre ronde et ovale semblable à un œuf. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, par lesquels, yani les choses dont dépendent les êtres vivants. La nourriture des animaux, le pâturage et l'eau qui sert aux êtres humains ainsi qu'aux animaux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit euh, ensuite, le reste des versets, ils sont clairs. Euh, non. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Puis, quand viendra le grand cataclysme. Et ici, c'est-à-dire lorsque viendra le jour du jugement. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé et ce qu'il a accompli dans cette dunya, comme bien et comme mal, et il espérera ce jour-là avoir plus de hasanat. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Et l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. C'est-à-dire que l'enfer sera l'enfer sera apparent et visible de tous. فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
quant à celui qui aura dépassé les limites, c'est-à-dire qui aura outrepassé les limites euh, par la mécréance et les grands péchés. Wa athara al-hayat ad-dunya, et qui aura préféré la dunya, c'est-à-dire qu'il aura préféré à la vie de l'au-delà et qui aura accompli toutes ses œuvres et tous ses efforts pour, pour se laisser aller à ses désirs et à ses passions et qui aura oublié et délaissé les œuvres pour l'au-delà. Alors, quelle est sa récompense à celui-ci? فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. L'enfer sera son refuge éternel. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Quant à celui qui aura craint d'être devant son Seigneur, quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, c'est-à-dire qui aura eu peur de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ses menaces, et et dont cette peur aura affecté son cœur, c'est-à-dire en bien. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et qui a éloigné son âme des passions, qui a interdit son âme des passions, de se laisser aller à ses passions. Cette âme qui, euh, qui égare, cette âme qui égare, et jusqu'à ce qu'il ait rendu cette âme-là comme obéissante et suivant les préceptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses ordres, et qui aura combattu ses plaisirs et ses passions. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors, le paradis sera son refuge. Le paradis sera son refuge éternel. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Ils t'interrogent au sujet de l'heure. Quand va-t-elle arriver? Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant Fima anta min dhikraha. Quelle science en as-tu pour le leur dire? Quelle science en as-tu pour le leur dire? C'est-à-dire, quel est l'intérêt que tu leur cites, ou bien qu'ils sachent quand est-ce que euh, l'heure, c'est-à-dire l'heure du jour du jugement, euh, quand est-ce que l'heure du jour du jugement, alors que tu n'as aucune science concernant ceci, ni toi, ni personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la connaissance de l'heure est une chose qu'Allah azza wa jal s'est réservé à lui-même. Ila rabbika muntahaha. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. C'est-à-dire, la connaissance de l'heure n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama anta munziru man yakhshaha. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. C'est-à-dire, toi, ta mission, c'est de mettre en garde les gens et de les avertir de cette heure-là. Pour celui qui a peur de celle-ci et qui a peur de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Le jour du jugement, ils auront l'impression et ils ressentiront de n'avoir vécu que quelques instants dans cette dunya, comme si c'était Salat al-Asr, l'équivalent de le temps de Salat al-Asr, ou bien le temps de Ad-Duha, de l'aube, et c'est-à-dire un moment extrêmement court. Le jour du jugement, tu auras l'impression, les êtres humains, tous auront l'impression que, en vérité, ce qu'ils ont vécu dans cette dunya n'était que un court instant, que un court instant. Il faut donc, pour cela, donc, préparer à ce jour-là et comprendre ces versets-là et les mettre en pratique afin d'en tirer les leçons nécessaires. Voilà.
ماذا نفعل يا شيخ؟ يعني نكتفي بهذا إن شاء الله أم نبدأ؟ السورة التالية ما في مشكلة. عبس وتولى. طيب بسم الله. طيب. سورة عبس وهي سورة مكية أيضا. سبب نزولها أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى، وهو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. وجاءه جماعة آخرون من الأغنياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إليهم وترك الصحابي الأعمى طمعا في هدايتهم، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف. قال عبس أي قطب جبينه، يعني ضم ما بين الحاجبين، وغضب. عبس وتولى عنه. ثم كان الأفضل وما يدريك لعله يزكى، لعل الأعمى يزكى أي يتطهر ويزداد خلقا جميلا، أو يذكر فتنفعه الذكرى، يتذكر ما ينفعه من دين الله فيعمل ويجتهد. فإقبالك يا رسول الله على من جاء بنفسه أولى وأفضل من أن تقبل على هؤلاء. فدل هذا على أنه ينبغي الإقبال على طالب العلم الحريص عليه أزيد من غيره. إذا العلماء قديما كان إذا جاءه طالب علم قال مرحبا بطالب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بطالب العلم. نعم. وهو لا ينهر أبدا. كلا إنها تذكرة. كلا هذا للتأكيد. إنها تذكرة يعني موعظة وتذكير من الله يذكر بها عباده، فمن شاء ذكره، من شاء عمل بهذا. وهذه التذكرة موجودة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، صحف مكرمة لها رفعة ومنزلة ورتبة، مطهرة لا تنالها أيدي الشياطين، يعني أيدي الملائكة التي تنالها، بل هي بأيدي سفرة، والملائكة الرسل السفراء بين الله وبين عباده. وهم كرام، أي وصفهم الله بأنهم كرام كثير الخير والبركة، بررة يعني أبرار، أطهار القلوب والأعمال. وهذا مما يوجب الإيمان به، ومما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن هذا الإنسان لا يقبل، فالإنسان كفور والعياذ. ولهذا قال الله قتل الإنسان. قتل يعني لعن، وكلما سمعت قتل بمعنى لعن. الإنسان أي ما أكفره، أي لعن الإنسان لكفره. طبعا المقصود هنا جنس الإنسان، وإلا فهناك المؤمنون والكافرون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالكلام على الكفار. يكفر نعمة الله ويعاند الحق، والإنسان نفسه ضعيف من أضعف الأشياء. من أي شيء خلقه الله؟ من نطفة خلقه فقدره، يعني خلقه من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرا، ثم السبيل يسره، أي يسر له كل السبل والأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل، وامتحنه بالأمر والنهي. ثم أماته فأقبره، ثم لابد للإنسان أن يموت، ثم يكرم بالدفن، ولم يجعله كالحيوانات التي تلقى جيفة على وجه الأرض. ثم إذا شاء أنشره، ثم يبعثه الله حين يريد بعثه بعد موته للجزاء، لأن الله هو مالك يوم الدين، وهو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه. كلا، قلنا هذه استئنافية تأكيدية، لما يقضي ما أمره. يعني حتى الإنسان عندما يموت لا يكون قد قام بما أمره الله به وبما فرضه عليه، بل لا يزال عاصيا مقصرا إلا من رحم الله من الكمل، من الأنبياء والصديقين. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يرشدنا الله عز وجل إلى النظر إلى بعض النعم. فأنت تفضل ثم أنا أترجم إن شاء الله. Nous passons à Surat Abasa, la surat suivante qui est Surat Abasa, qui est une surah révélée à la Mecque. La cause de la révélation de cette surah, c'est qu'un homme est venu, un homme parmi les croyants aveugles est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et apprendre de lui. Et
un groupe parmi les riches et les nobles se sont rendus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était donc, le prophète alayhi salatu wa salam, il portait une grande importance à la guider des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il s'est tourné et il a penché vers les riches. Il a penché vers les nobles afin de les guider. Et il s'est détourné du sahabi aveugle en espérant que Allah Azza wa Jal les guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a réprimandé. Allah Azza wa Jal l'a réprimandé en disant Abasa, il s'est renfrogné. Il s'est renfrogné. Watawalla, et il s'est détourné. Puis Allah subhanahu wa ta'ala euh, lui a cité que ce qui était meilleur que ce qu'il a fait. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Qui te dit? Peut-être cherche-t-il euh, à se purifier, c'est-à-dire cet aveugle, ce compagnon aveugle. Peut-être qu'il cherche à se purifier afin d'avoir encore d'avoir un comportement meilleur. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى. Ou bien qu'il se rappelle, de sorte à ce que le rappel lui profite. C'est-à-dire, il se rappelle, il profite, puis il met en œuvre et il se motive. Et donc, le fait que tu te tournes vers lui, ceci au prophète d'Allah est meilleur et prioritaire au fait de te détourner de lui. Et donc, si on tire de ces versets-là qu'il convient de se tourner vers l'étudiant en sciences, vers le talib al-ilm qui cherche à avoir plus de science. Et ça, c'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le comportement des ulama des premières époques, des premières générations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque lui venait quelqu'un pour apprendre la science, il lui disait marhaban ya talib al-ilm, ou marhaban bi talib al-ilm, bienvenue à l'étudiant en sciences. Et ainsi que les sahaba et les ulama après eux, ils accordaient une grande importance à l'étudiant en sciences et ils se préoccupaient de ce dernier lorsqu'il cherchait à venir ou bien lorsqu'il venait pour chercher à avoir plus de science et apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Kalla, ici, kalla, c'est ici, c'est pour réprimander. C'est pour réprimander. Et c'est un rappel, c'est-à-dire, c'est une exhortation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle il rappelle ses serviteurs. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Celui qui veut donc s'en rappelle, c'est-à-dire œuvre par cette exhortation. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fi suhufim mukarramah, consigné dans des feuilles honorées, c'est-à-dire ayant euh, un haut rang. C'est-à-dire ces feuilles-là, elles ont un haut rang. Mutahhara, purifiées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas touchées et atteintes par les mains des shayatin, mais elles sont plutôt bi'aidi safara, entre les mains d'ambassadeurs, et qui sont donc les anges messagers, qui sont qui sont messagers entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs. Kiram, nobles, c'est-à-dire qui ont beaucoup de biens et de baraka, de bénédictions. Barara, obéissants, qui ont des cœurs purs, ainsi que et qui œuvrent. Et ceci fait partie des choses que l'on doit croire, qu'il est obligatoire de croire et d'accepter. Mais l'être humain est kafour, mais l'être humain n'accepte pas la vérité, et l'être humain penche vers la mécréance. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ.
que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Et qutil, qui est traduit par que périsse ou soit tué, soit combattu, c'est-à-dire soit maudit. Lorsque tu entends qutil, ça veut dire qu'il soit maudit pour sa mécréance ou bien pour son rejet des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour sa persistance, alors que il fait partie des choses des plus faibles. Min ayyi shay'in khalaqa. De quoi l'a-t-il créé? C'est-à-dire Allah. Min nutfatin khalaqa faqaddara. D'une goutte de sperme, il l'a créé et a déterminé. Il l'a créé d'une eau, d'un liquide qui est vil. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé sa création et il en a fait un homme harmonieux. Il en a fait un homme harmonieux. ثم السبيل يسره. Puis il lui facilite le chemin. Puis il lui facilite le chemin. C'est-à-dire, il lui facilite il lui facilite les causes religieuses et mondaines les causes religieuses qui le guident vers Allah subhanahu wa ta'ala et mondaines afin de pouvoir vivre sa vie d'ici-bas et la guider vers le droit chemin. Et il l'a éprouvé et testé par les ordres et les interdictions, les injonctions et les interdictions. ثم أماته فأقبره. Puis l'a fait mourir et l'a mis dans son tombeau. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré par le fait d'être enterré dans un linceul, etc. Et il n'en a pas fait de lui, il n'a pas fait de son sort le même que celui des animaux. Il n'a pas fait de son sort le même que celui des animaux qui sont qui restent charognes sur terre et qui meurent de cette manière-là. Mais non, plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a élevé et a honoré l'être humain même par sa mort. ثم إذا شاء أنشره. Puis lorsqu'il le voudra, il le ressuscitera. C'est-à-dire, il le ressuscitera après sa mort pour le récompenser. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à gérer et administrer les affaires de l'être humain. Ceci fait partie de ses caractéristiques propres à lui, Jalla wa ala. كلا لما يقضي ما أمره. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. C'est-à-dire, il n'accomplit pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ceci, il n'accomplit pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné de faire, lui a ordonné de faire et d'accomplir. Et il reste désobéissant et il reste désobéissant. إن شاء الله. ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه يرشده الله عز وجل أن يتفكر وينظر في طعامه وكيف وصل إليه. فقال إنا صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على الأرض مصبوبا بكثرة ثم شققنا الأرض شقا يعني أو جعلنا شقائق وحفر في النبات في الأرض فأنبتنا فيها أصنافا من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية وقال فأنبتنا فيها حبا يعني هنا الحب اسم جنس يشمل كل أنواع الحبوب وعنبا وقضبا وعنبا معروف العنب اللي هو الكرم وقضبا الذي تأكله الحيوانات وزيتونا ونخلا خص شجر الزيتون والنخل وقبلها العنب والقضب لأنها كثيرة الفوائد والمنافع وهي الغالبة عند العرب وحدائق غلبة أي بساتين فيها أشجار كثيرة غالبة ملتفة وفاكهة وأب. الفاكهة معروف كل ما يتفكر فيه الإنسان والأب ما تأكله البهائم والأنعام. طب ما هو القضب إذن وما هو الأب؟ الأب مثل الحشائش والأعشاب التي ترعى عليها الغنم والقضب الأشياء الغليظة يأكل منها الحيوانات أيضا ولكن غليظة كالذرة وهذه الأشياء. متاعا لكم ولأنعامكم أي خلقها الله وسخرها لكم
فيتمتع الإنسان وتأكل البهائم، وهذا كله يوجب شكر الله عز وجل والإقبال على طاعته والتصديق بأخباره. فإذا جاءت الصاخة، يعني إذا جاءت الصيحة الشديدة التي تصخ لهولها الأسماع ويرى الناس الأهوال، تصخ الأسماع، الأسماع تطيش سبحان الله وتصغي. يوم يفر المرء من كل الناس، من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. سبحان الله، يفر المرء من أخيه ويفر من أمه وأبيه. وقال ابن كثير يفر محمد صلى الله عليه وسلم من أمه وأبيه، وإبراهيم عليه السلام يفر من أبيه. سبحان الله. ويفر من صاحبته كما يفر طبعا هود عليه السلام، لوط ونوح، نوح ولوط عليهما السلام. ويفر من بنيه كما يفر نوح عليه السلام من ابنه. لا، وصاحبته بمعنى زوجته. لماذا يفرون؟ لأن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشغول بنفسه وليس له التفات إلى غيره. فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: وجوه يومئذ مسفرة، اللي هي التي قال الله عز وجل وجوه بيضاء، سبحان الله عز وجل، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فالوجوه البيضاء التي فيها نور، ظهر فيها السرور والبهجة لأنهم تأكدوا من النجاة والفوز. ضاحكة مستبشرة، سعيدة مستبشرة بفضل الله ورضاه والجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، لتسود وجوه ترهقها قترة، يعني فيها ظلمة وسواد، يائست من كل خير وعرفت أنها شقية مخلدة في النار. هؤلاء هم الكفرة الفجرة الذين كذبوا بآيات الله وتجرؤوا وفجروا وتجرؤوا على محارم الله. وبهذا تنتهي سورة عبس. بارك الله فيك، تفضل مجيد. أحسن الله إليكم، بارك فيك يا شيخ. آمين آمين. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'homme considère donc et regarde donc sa nourriture. C'est-à-dire, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé à regarder et à réfléchir sur sa nourriture et comment est-ce qu'elle est arrivée à lui. Il dit donc أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, c'est nous qui avons versé l'eau de manière abondante. Nous avons fait descendre l'eau de la pluie sur la terre en abondance. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, et nous avons fendu la terre par fissure, c'est-à-dire pour les plantes. فَأَنبَتْنَا فِيهَا, et y faisons pousser des graines. فَأَنبَتْنَا فِيهَا, nous avons fait pousser différentes catégories de nourriture qui sont délicieuses et des manières de yani tout ce qui nourrit l'être humain. Habban, en des grains. C'est-à-dire, vous fait pousser des grains, c'est-à-dire l'ensemble des toutes sortes de grains et qui profitent à l'être humain. Wa inaban wa qadba, vignobles et légumes. Ici, les vignobles, c'est-à-dire donc l'arbre du raisin, l'arbre du raisin. Et ici, al-qadb, ce qui est traduit par légumes, c'est pas vraiment précis. Ici, le sens de al-qadb, c'est la nourriture c'est le pâturage, c'est la nourriture des animaux, c'est la nourriture des animaux. Wa zaytunan wa nakhla, et oliviers et palmiers, les oliviers et les palmiers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité en particulier ces quatre catégories par leur nombreuse présence, car ce sont des arbres qui sont très nombreux, ce sont des choses qui sont très nombreuses et qui ont beaucoup de bienfaits. Le raisin, les dattes, les olives, etc. Et également parce que c'était ce qui était le plus présent chez les Arabes. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, et des jardins touffus, des jardins qui contiennent de nombreux
de nombreux arbres. Wa fakihatan wa abba, des fruits et des herbes et des herbages. Des fruits, c'est connu. Et ce qui est traduit par herbage, c'est ce que mangent les animaux également. Alors, quelle différence entre al-qadb et entre al-ab? Al-ab, c'est ce qui est semblable au foin. C'est ce qui est léger, tel que le foin. Et al-qadb, c'est ce qui est plus solide. C'est une nourriture qui est plus, c'est la nourriture des animaux, mais qui, elle, est plus solide. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Mata'an lakum wa li'an'amikum. Pour votre jouissance et votre profit, vous et vos bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces plantes. Allah azza wa jal a créé ces arbres pour vous et ainsi que pour vos animaux. Celui qui regarde donc et qui médite donc dans ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci implique qu'il soit reconnaissant. Lorsque le serviteur va réfléchir et méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci doit impliquer la reconnaissance d'Allah azza wa jal et le fait de se rendre vers lui pour lui obéir, et le fait de se rendre vers lui, de se tourner vers lui par l'obéissance et de rendre véridique les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Et ensuite Allah azza wa jal nous effraie par les événements, par une partie des événements qui se dérouleront le jour du jugement. Et il dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Puis quand viendra le fracas, c'est-à-dire lorsque viendra le fracas et le cri du jour du jugement, le bruit qui sera effrayant et qui transpercera les ouïes, qui transpercera les oreilles des gens. Et les gens, à ce moment-là, verront les choses terribles et effrayantes. Yawma yafirrul mar'u, lorsque le jour, ou bien le jour où l'homme, il fuira, lorsque l'homme fuira. Lorsque l'homme fuira des gens qui étaient les plus proches de lui et qui étaient les plus aimés auprès de lui. Il fuira de son frère. Min akhihi wa ummih wa abih wa sahibatihi wa banih. Le jour où il fuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, ainsi que de ses enfants. Subhanallah. Ce jour-là, l'être humain, il fuira des personnes les plus proches de lui. Et il a été rapporté dans le tafsir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fuira de ses parents, que Ibrahim alayhi salam, il fuira de son père. Tout le monde fuira et ils fuiront les uns des autres, alors que ces personnes-là étaient les plus proches de ces derniers dans ce bas monde et qu'ils étaient les plus aimés auprès d'eux dans ce bas monde. Mais le jour du jugement, chacun fuira de l'autre. Chacun fuira de l'autre. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Chacun d'entre eux aura son propre cas pour l'occuper. C'est-à-dire, chacun aura, sera occupé par son cas et par sa situation et ne pourra se tourner vers autre que lui. Alors, à ce moment-là, les gens vont se diviser en deux catégories. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, des visages sur lesquels apparaîtront la joie, parce qu'ils auront su à ce moment-là qu'ils seront secourus. Ils auront su à ce moment-là qu'ils seront secourus et qu'ils auront réussi et qu'ils seront voués au paradis. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. Riant et réjouis. Ils riront et se réjouiront de la bonne nouvelle et du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son agrément et son paradis. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. Le jour, il y aura des visages couverts de poussière. Il y aura des visages couverts de poussière. Et ça, c'est le visage des damnés qui sont promis à l'enfer. Et ils seront touchés par
par de la poussière et ils seront touchés par de la noirceur. Et elles auront, ces visages-là, ils auront désespéré de tout bien. Et ils seront sûrs à ce moment-là qu'ils seront voués à la perte et qu'ils seront damnés. Ils font partie des damnés de l'enfer. Oulaïka humul kafaratul fajara. Ces gens-là de cette catégorie, les voilà donc les infidèles et les libertins. Ceux qui ont euh, démenti, ceux qui ont démenti, ou bien ceux qui ont rendu mensongers les versets et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont été outranciers et qui ont été outranciers. Sallallahu azza wa jalla salamata wal afiyah. آمين 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 يا رب العالمين. طيب هل في أسئلة؟ لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله يا شيخ. على بركة الله، نعم. لكن لو في سؤال نجيبه، ما في مشكلة. أنتم أدرى. مم، هذا يحتاج إلى تنظيم لأن العدد طيب. الحاضرين يعني أكثر من المجموعة يعني. نعم. نعم نعم. بارك الله نعم. فيك أبو عبد الرحمن. لعلنا إن شاء الله ننظر ربما المرة الأخرى ننظم بعض الأسئلة كذا إن شاء الله. طيب، وخلي عبد الرحمن هو اللي يترجم المرة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله سأعلمه ذلك. علمنا، بس ثم أنا الآن غاضب منه، الآن هو تارك صلاة وتارك صيام. لا، ما يصلح هذا. الحمد نعم لله. سنبدأ شيئا فشيئا الآن في المهم إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.